Welcome to the first session of this week. First session of digital electronics and microprocessor section. From this week onwards, I would like to do the session through Zoom only. Okay. Meanwhile, I'm recording the session on the Zoom cloud and will produce a recorded version on YouTube after finishing the sessions. In the free times or even in the evening time, you will get a recorded version of every session, even everyday classes. Okay. So far we completed. Even we are in the last stage of the topic. First topic, number systems in the unit 1. Okay. That means number systems and codes. We have taken the first topic of unit 1, number systems and codes. Okay. So in the last session, we discussed the conversion of hexadecimal to decimal and decimal to hexadecimal processes. More or less, we completed what is it? Number systems topic. So from today's session onwards, we are only going to discuss some interesting topics. Even most of the topics that we are going to discuss hereafter are theories. Right? So நம்ம வந்து first unitல first topic number system அப்படிங்கறத வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் more or less. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது கால்குலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இருக்காது, பட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கன்வர்ஷன் ப்ராசஸஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும். இந்த அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி இல்லாம கன்வர்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ கவனிச்சுட்டு வாங்க. இட்ஸ் அ டாபிக் டு அஸ். இது வந்து ஒரு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இட்ஸ் அ டாபிக் ரிலேட்டட் டு ஹார்ட்வேர். It discusses the internal functioning of computers, internal arrangement of computers. ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது இன்டர்னலா, எப்படி வந்து காம்பனன்ட்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டருக்குள்ள அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஒவ்வொரு டிவைஸும் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுது அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ற ஹார்ட்வேர் பேப்பர்னு சொல்லியாச்சு. So with this on our mind, as we completed, even finished the number system concept. Right? So under the number system topic, there we mainly consider the calculations and the conversions. Okay, how the computer is doing the calculation and how actually the computer is doing the conversion. How we take the decimal number system and how it converts the binary, and how it converts the binary into octal. So like this. So under the number system topic, we only consider the calculations. அங்க வந்து நம்ம எதை மெயினா பார்த்தோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா, நம்பர் சிஸ்டத்தை பொறுத்த மட்டும் கால்குலேஷன்ஸ் தான் நம்ம என்ன செஞ்சோம் மெயினா கன்சிடர் பண்ணோம். ஓகே, அப்ப கால்குலேட்டிவ் பார்ட் அப்படிங்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண நம்பர் சிஸ்டத்தை எடுத்துட்டு இருக்கு. சரி, இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? ஹியர் ஆஃப்டர் we are going to discuss binary code. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண நம்பர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற டாபிக்ல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? கால்குலேஷன்ஸ பார்த்திருக்கோம். How to carry out the calculations, how to carry out the binary calculation, how to carry out the conversion, right? How to convert decimal to binary, binary to decimal, binary to octal, octal to binary, hexadecimal to decimal, decimal to hexadecimal. Like that, hexadecimal to binary, binary to hexadecimal.
ஸோ இந்த மாதிரி கன்வர்ஷன் ப்ராசஸையும் கால்குலேஷன்ஸையும் தான் நம்ம அங்க மெயினா பார்க்கணும். ஓகே, அப்ப அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும். என்ன சார், கம்ப்யூட்டர் எங்க இந்த நம்பர் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணுது? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் கம்ப்யூட்டர் எங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு? வேர் தி கம்ப்யூட்டர் uses the topics that we discussed. Computer is using the concept that we discussed or doing it for the purpose of doing calculations. Calculations பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்து முடிச்சிருக்கிற டாபிக் கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன சார் செய்யும்? யூஸ் பண்ணும். கால்குலேட்டிவ் ப்ராசஸுக்கு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண போதுங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. நம்ம பார்த்த டாபிக் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்குலேஷன்ஸுக்கு யார் யூஸ் பண்ண போறா? இன்டர்னலா கம்ப்யூட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ரெப்ரசன்டேஷன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கால்குலேஷன்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகிற நம்பர் ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு வந்து யார் யூஸ் ஆக போறா? நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கிற நம்பர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகும். ஓகே, the number system is. அப்ப நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்? what can we conclude? Number system is used for doing calculations within computers. கம்ப்யூட்டர்ஸ் பொறுத்த மட்டும் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது கால்குலேட்டிவ் பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துடலாம். சரி, ஓகே. apart from calculation, how a computer is representing other quantities like name, your roll number, for example, employee name, okay, product name, student name, student register number, student's mark. Okay, so how a computer is representing other quantities, non-numerical quantities, non-calculational quantities as an internal process, as an internal thing. சார் நீங்க சொல்லிட்டீங்க நம்பர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது கால்குலேஷன்ஸுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் சொல்லியாச்சு. ஓகே, அப்ப கால்குலேஷன்னால என்னதான் சார்? நம்பர்ஸ் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். As a calculative process, only numbers are involved. சரி, அப்ப அங்க வந்து நம்பர் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகுது. ஆனா ஒரு ப்ராசஸ்ல எது மட்டும் கிடையாது? நம்பர் மட்டும் கிடையாது. ஓகே, அப்ப நான் நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டிஸும் இருக்கு, நேம் இருக்கு, இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. ஈவன் இட்ஸ் அ நம்பர், ரோல் நம்பர் இஸ் நாட் யூஸ்ட் ஆன் ஏ கால்குலேஷன். இப்போ வந்து உங்க ரோல் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க, அது ஒரு நம்பர் தான். ஆனா அது வந்து கால்குலேஷன்ல வந்துட்டு என்ன ஆகுது கிடையாது, யூஸ் ஆகுது கிடையாது. அப்ப இந்த மாதிரி கால்குலேஷன்ஸ்ல யூஸ் ஆகாத குவான்டிட்டிஸும் ரியல் வேர்ல்டுல இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கால்குலேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகாத குவான்டிட்டிஸும் எங்க சார் இருக்கு? ரியல் வேர்ல்டுல இருக்கு. Quantities are there which are not used in calculation. Okay, non-calculational quantities are exist. Okay, now the major question is how a computer represents such quantities. How a computer is representing non-calculational quantities. இந்த கால்குலேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகாத குவான்டிட்டிஸை கம்ப்யூட்டர் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்? உதாரணத்துக்கு உங்க பேரை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்? உங்க ரிசல்ட்டை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்? பாஸ் ஃபெயில் வருது இல்லையா, அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்? ப்ராடக்ட் டீடைல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்? ஓகே, சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க கிடையாதுங்க, கால்குலேஷனல் பார்ட்ல வராது. கால்குலேஷனல் பார்ட்னாலே நம்பர் சிஸ்டம் வந்துட போகுது. அப்ப கால்குலேஷன் பார்ட்ல இதெல்லாம் வரலையே, அப்ப நான் எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டர் இதை சேவ் பண்ணும்? அதுக்கு தான் நம்ம அடுத்த டாபிக் பார்க்க போறோம். So under this topic, new topic that we are going to take today, what is that? Binary codes. Okay, so under the binary codes, we are going to discuss how a computer is representing non-calculational quantities or the quantities which are not involved in a calculation.
கால்குலேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகாம இருக்கிற குவான்டிட்டிஸை எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகுது, ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகுது. ஓகே, எதை யூஸ் பண்ணி? பைனரி கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகுது நான் கால்குலேஷனல் குவான்டிட்டிஸை. இதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சே. அப்ப பைனரி கோட்ஸ் அப்படிங்கிறதுடைய பர்பஸ் என்ன? இந்த டாபிக் நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்க போற நியூ டாபிக்னுடைய பர்பஸ் என்ன, அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, you must understand the concept first. Binary codes are used for representing non-calculational quantities on a computer. Okay, even binary codes are used for storing non-numerical quantities, non-numerical values on a computer. கம்ப்யூட்டர்ல நான் நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டிஸை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு, ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணிக்க போற கான்செப்ட் தான் என்ன சார்? பைனரி கோட். நம்பர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எங்க யூஸ் ஆகும்? கால்குலேஷன்ல யூஸ் ஆகும். நான் நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டிஸை கால்குலேஷன் இல்லாம, கால்குலேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகாம இருக்கிற குவான்டிட்டிஸை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு யார் யூஸ் ஆக போற? பைனரி கோட். அப்ப இந்த பைனரி கோட்னா என்ன? வாட் a binary code is? What is the need of binary code? Only one variety of binary code is used. If there are variations, types, so what are all the binary codes? Binary code na enna? Binary code nude need enna? ஒரே ஒரு பைனரி கோட் தான் இருக்கா? நான் கால்குலேஷனல் கோடை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு, குவான்டிட்டிஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு இல்ல நிறைய இருக்கா? ஓகே, சோ இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு வர செஷன்ல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ டுடே from this today's session we are going to start the topic, new topic, major topic, binary codes. Okay, so before going to discuss that, I would like to recap the last session. So in our last session we have seen how to convert an hexadecimal number to decimal. You just have a glance. So here the hexadecimal to decimal is carried out with the help of positional weight, as we did on the binary to decimal conversion. So here the difference is what is that here the base is 16. The positional, under the positional weight, the base used here is what is that? 16. So if you have to use 16 to the power of something. So what's the concept here? We have to multiply the given hexadecimal number digit with the positional weight. So we carried out like this. First we replaced the characters to the equal numbers and we did the product, and finally we summed up the products. We got the result. Okay, so like that decimal to hexadecimal we carried out. So under the decimal to hexadecimal, here we did successive division as we did on where binary, that means decimal to binary conversion. Decimal to binary conversion la mari நம்ம பண்ண மாதிரி இங்க என்ன செஞ்சோம்? Successive divisions பண்ணிருக்கோம். So இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தது. So here also I would like to touch a topic that we covered so far as per our syllabus. ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம எந்த டாபிக் முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத அதையும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரீன்ல பாருங்க. On your screen you say under the unit 1 we covered the topic from where number system and scores to that hexadecimal number. இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர் பண்ணியாச்சு. We covered the first two line of our syllabus unit 1. So what are all the remaining things? Only two major topics are there: binary codes, logic gates and circuits. யூனிட் 1 பொறுத்த மட்டும் இன்னும் ரெண்டு டாபிக், மேஜர் டாபிக் தான் இருக்கு. என்ன சார்? பைனரி கோட்ஸ் இருக்கு, லாஜிக் கேட்ஸ் அண்ட் சர்க்யூட்ஸ் இருக்கு. ஸோ பைனரி கோட்ஸை பொறுத்த மட்டும் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது லாஜிக் கேட்ல அண்ட் ஆர் நாட், மேன் ஆர், எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் கேட்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் we are going to discuss these two topics, main topics only. What are the binary codes, logic gates and circuits? Okay, so first we'll take this one, binary codes. So here we need some base concepts, as I said earlier. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சில பேஸ் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Why we need binary code? Binary code எதுக்கு சார் வேணும்? What is the need of using binary code? We have to discuss. So the first point I said to you see on your screen, what is that?
electronic devices use binary number system for doing calculation. நான் ஏற்கனவே சொன்னாதான் உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன சார் செய்யும், பைனரி நம்பர் சிஸ்டம்ஸ், ஈவன் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து எதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும், கால்குலேஷன்ஸ் பண்றதுக்கு மட்டும்தான். ஓகே, அப்ப ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நான் கால்குலேஷனல் குவான்டிட்டி இல்லைன்னா ஒரு நான் நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு. ஒரு நான் கால்குலேஷனல் குவான்டிட்டி என்னென்ன, as an example you take, one second I am saying, you take your roll number 2801 2802 அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். even they are numbers, they are not used in calculations. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நான் ரெண்டு சொல்றேன், நான் கால்குலேஷனல் குவான்டிட்டிஸ்னு ஒன்னு சொல்றேன், அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்னு சொல்றேன். அது என்ன சார், நான் கால்குலேஷனல் குவான்டிட்டிஸ்னா என்ன, நான் கால்குலேஷனல் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ ஆஃப் தி டைப் நம்பர்ஸ். என்னவா இருக்கலாம், நம்பர்ஸா இருக்கலாம், ஆனா அது வந்து எங்க யூஸ் ஆகாது, they are not used in calculations. கால்குலேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. இப்போ ரோல் நம்பரை கொண்டு போய் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், ஆட் பண்ண மாட்டோம் எதுலையுமே. Okay, like that product number, you take a product number. Product number might be the combination of letter and the numbers, P1 P2 P3. So இதெல்லாம் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ண போறது இல்லைங்க, கால்குலேஷன்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, சோ அப்ப வந்து ஒரு டிஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்கலாம், ஒரு நான் கால்குலேஷனல் குவான்டிட்டியா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு நான் நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டியா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் நேம், நம்ம நேம் எடுத்துக்கோங்க, யுவர் இயர், so under which year you are doing final year UG BSc Computer Science, and your native place. Okay, so the quantities which are not a number is the non-numerical quantity. So இந்த மாதிரி non-numerical quantities, non-calculational quantities எல்லாம் represent பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் யூஸ் ஆக போறா, binary codeங்கிறது யூஸ் ஆக போகுது. So how a binary code is representing the non-calculational quantities or non-numerical quantities. If these are non-calculational quantities, non-numerical quantities, எப்படி binary code வந்து represent பண்ணுது சார், as a group of n bits. ஓகே, அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பைனரி கோடை தான் இன்னைக்கு யார் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா, எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸும் கம்ப்யூட்டர் உட்பட எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதைத்தான் நான் ரெண்டாவது பாயிண்டா சொல்லியிருக்கேன். Okay, so you see on your screen from the beginning, electronic devices use binary number systems or in general number systems for doing calculations. The devices are also representing other distinct informations. Distinct information in the sense I am saying, நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், non calculational quantities னு சொல்லியிருக்கேன், அதே மாதிரி non numerical quantities னு சொல்லியிருக்கேன். So like this, the devices also represent other distinct information in the form of group of n bits called what is that, binary code. அப்ப இந்த மாதிரி நான் கால்குலேஷனல் நான் நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் n group of bits ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் என்னது, பைனரி கோட். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சரி ஓகே சொல்லியாச்சு, how to represent, அப்ப எப்படி சார் ரெப்ரசன்ட் பண்றது, how to represent the non-calculational or non-numerical quantities by using a n bits. நீங்க சொல்லிட்டீங்க பைனரி கோட் அப்படிங்கிறது குரூப் ஆஃப் n bits யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யுது, நான் கால்குலேஷனல் பார்ட்டை, நான் கால்குலேஷனல் குவான்டிட்டியா, நான் நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டியா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. எப்படி சார் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க. You take a non-calculational quantity or a non-numerical quantity, for example, having the length of 1. Okay, and the quantity nude length எவ்வளவுன்னு வச்சுப்போம், 1ன்னு வச்சுப்போம். So that are represented by using only 2 bits. அப்ப ஒரு non-calculational quantity இல்லைன்னா ஒரு non-numerical quantity, length 1 இருக்கிற quantity, எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேரக்டர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, A or B இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதனுடைய லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1, அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பிட்ஸ் போதும், 2 பிட் போதும். having the length of 1 also, அதனுடைய லென்த் என்னதான், 1 தான். எப்படி சார், 0 or 1. ஓகே,
ஓகே ஓகே. அப்ப ஜெனரலா என்ன சொல்லாங்க? இன் ஜெனரல் quantities of length n are arranged by using n bits. ஓகே. அப்போ வந்து ஜெனரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா என்ன சொல்லலாங்க? ஒரு n குவான்டிட்டிஸ், அதாவது குவான்டிட்டிஸ் லென்த் வந்து n இருக்குன்னு சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு, அதனுடைய லென்த் 4 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஒரு நிறைய குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு உங்க ரோல் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க 4. ஸோ அப்ப அதை என்ன செய்யலாம்? நீங்க ஒரு 4 பிட்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். ஓகே. ஸோ இந்த ஜெனரல் ரியல் வேர்ல்டுல லென்த் என்னன்னு இருக்கிற குவான்டிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன செய்யலாங்க? n பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். இப்ப 4 லென்த் உள்ள குவான்டிட்டிஸை 4 பிட்டால ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 4 டிஸ்டிங்க்ட் குவான்டிட்டிஸ், டோட்டலா 4 இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம்? 2 பிட் போனால ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. எப்படி பண்ணலாங்க? 00, 01, 10, 11. அதே மாதிரி 8 டிஸ்டிங்க்ட் குவான்டிட்டிஸ், 8 குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு. அப்ப அந்த 8 குவான்டிட்டிஸ் என்ன செய்யலாம்? 3 பிட்ஸ் ஆஃப் கோட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். 000, 001, 11. அதே மாதிரி 16 குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, 16 குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு. அப்போ 4 பிட்ஸால ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். புரியுதா? அப்ப வந்து எவ்வளவு குவான்டிட்டிஸ் இருக்கோ, நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கோ, அது வந்து 2 to the power எடுத்தீங்கன்னா, இப்ப 3 குவான்டிட்டிஸ் இருக்குன்னா இவ்வளவு, 4 குவான்டிட்டிஸ் இருக்குன்னா இவ்வளவு, 8 குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன? இதுதான் நம்ம இங்க எடுத்துக்க போற விஷயம். ஓகே. அப்ப ஜெனரலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜெனரல் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு கன்வென்ஷன் ஃபைனல் பாயிண்ட பாருங்க. இன் ஜெனரல் they can take n bit code can be used to represent the binary from 0 to 2 to the power of n minus 1. ஓகே. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு n பிட் கோட், ஒரு பைனரி கோடுல n பிட் கோட் வந்து யூஸ் ஆக போகுது. n பிட் கோடுன்னா என்ன? அதுல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து n இருக்கும். இப்ப 8 இருந்ததுன்னா 8 பிட் கோட், 4 இருந்ததுன்னா 4 பிட் கோட், 2 இருந்ததுன்னா 2 பிட் கோட், அதே மாதிரி 16 இருந்ததுன்னா 16 பிட் கோட். ஸோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்ய போகுது? அந்த மாதிரி n பிட் கோடு வந்து 0ல இருந்து, உதாரணத்துக்கு சொல்றா இருந்தா 2 to the power of n minus 1 வரைக்கும் என்ன செய்யும்? பைனரிஸை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு, குவான்டிட்டிஸை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். உனக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரியும். இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் தியரியா பார்த்துக்கலாம். இப்ப நம்ம இங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம்? பைனரி கோட்ஸ்னுடைய நீட சொல்லியிருக்கோம், அவ்வளவுதான். We only said the needs of binary codes. Binary codes நீட்ஸை சொல்லிட்டோம். ஓகே. இங்க நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் இதுதான். நான் வந்து உனக்கு தியரி ஆஸ்பெக்டுக்காக இவ்வளவு நிறைய சொல்லியிருக்கேன். ஓகே. நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். என்ன சார்? 2 பாயிண்ட். நம்பர் சிஸ்டம் இஸ் யூஸ்ட் ஆன் கால்குலேஷன், அவ்வளவுதான் முதல் பாயிண்ட். Non-calculational quantities, non-numerical quantities are represented by binary code. Binary codeனால binary code வந்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? non-calculational part and non-numerical concept என்ன செய்யுது? ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. So how a binary code is representing? Binary code வந்து எப்படி வந்து non-calculational part non-numerical quantity ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? by using n number of bits. இப்ப 4 குவான்டிட்டிஸ் இருந்தது அப்படின்னா என்ன செய்யலாங்கிறத, அந்த 4 குவான்டிட்டிஸை 2 பிட்டா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், 3 பிட்டா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், 4 பிட்டா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். புரியுதா? அதே மாதிரி 8 இருந்ததுன்னா, இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். இப்படிதான் பண்ணணுமா சார்ங்கிறது கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? 8 distinct quantities represented by using 3 bit code. 5வது லைனை பாருங்க, பவர் பாயிண்ட் ஸ்டைல்ல 5வது லைன் நான் ஒன்னு சொல்லியிருக்கேன். 8 distinct quantities are represented by using a 3 bit code நான் சொல்லியிருக்கேன். So it's one way of representing that chart. அப்ப அதே 8 distinct quantities என்ன செய்யலாம்? 4 bitsனால என்ன செய்யலாம்? ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கிறேன் 4 குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு பாருங்க, 00, 01, 10, 11. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 பிட்ஸால ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், 4 பிட்ஸ்னால என்ன செய்யலாம்? ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். Okay, so here the main point is what is that? Representation. Representation அப்படிங்கிறது தான் இங்க main. Okay, so there are binary codes.
So what we conclude here, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம்? There are binary codes. And the binary codes are representing non-calculational quantities and non-numerical quantities by using n number of bits. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பைனரி கோட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்ல. அந்த பைனரி கோட்ஸ் என்ன சார் செய்யுது? நான் கால்குலேஷனல் குவான்டிட்டி செய்யும், நான் நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டி செய்யும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா n பிட்ஸ்னால என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு பைனரி கோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நான் கால்குலேஷனல் பார்ட்டை குவான்டிட்டி என்ன செய்யலாம்? 4 பிட்ஸ்னால ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு பைனரி கோட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே நான் கால்குலேஷனல் பார்ட்டை 8 பிட்ஸ்னால ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். அப்ப இங்க குவான்டிட்டி ஒண்ணுதான், எது மட்டும்தான் வேரி ஆகுது? நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது. டிஃப்ரெண்ட் பைனரி கோட்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆயிட்டு, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதை தான் நான் ஃபைனலா சொல்லியிருக்கேன், ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் பாரு. இன் ஜெனரல் n-bit code can be used to represent binary from 0 to 2n-1. So அது எப்படிப்பட்ட பைனரி கோடா வேணாலும் இருக்கட்டும். புரியுதா? n பிட்ஸை யூஸ் பண்ற எந்த ஒரு பைனரி கோடா வேணாலும் இருக்கட்டும். அந்த பைனரி கோட் ஜெனரலா 0ல இருந்து 2 to the power of n-1 நம்பர்ஸ் வரைக்கும் என்ன சார் பண்ணும்? ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so with this, now we have to take a first binary code. அது என்ன சார்? first binary code. அப்போ ஒன்னு மட்டும் இருக்கா, நிறைய இருக்கா? There are number of binary codes used for representing non-calculational quantities and non-numerical quantities. Non-calculational quantities ஐயும் non-numerical quantities ஐயும் represent பண்றதுக்கு நிறைய பைனரி கோட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த மட்டும். சொல்லலாம் பிசிடி. இப்ப நம்ம முதல்ல எழுதிருக்கோம், முதல்ல பார்க்க போறோம் பைனரி கோடட் டெசிமல், ASCII, ABCD, அதே மாதிரி யூனிகோட், யூனிவர்சல் கோட், இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? பைனரி கோட்ஸ் இருக்கு. இப்ப நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், என்னென்ன பண்றோம் பாரு? பிசிடி, ASCII, ABCD. Okay, like that, Unicode. So these are all the binary codes used within the field of computers to represent non-calculational quantities and non-numerical quantities. For non-calculational quantities ஐயும் non-numerical quantities ஐயும் represent பண்றதுக்கு இப்ப நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கிறேன். எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எங்க யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு? கம்ப்யூட்டர்ல யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. But each binary code is using different schemes for representing all non-calculational quantities and non-numerical quantities as a binary. அப்போ ஒவ்வொரு கோடுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் ஸ்கீம் என்ன செய்யும்? யூஸ் பண்ணணும். So under that, first we'll have to take binary coded decimal. இதுதான் நம்ம முதல்ல பார்க்க போறோம். So what a binary coded decimals are? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த கான்செப்ட் பிரகாரம் இங்க நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம். பேஸ்ட் ஆன் தி டிஸ்கஷன் தட் தி ரெப்ரசன்டட் ஈவன் டிஸ்கஸ்ட், n elements are represented by using 2 to the power of n bit pattern. இதைத்தான் யார் ஃபாலோ பண்றாங்க? பைனரி கோட், பைனரி கோடட் டெசிமல், BCD அப்படிங்கிறது என்ன செய்யுது? ஃபாலோ பண்ணுது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் BCD? அப்ப BCDனா என்ன? Even it's a definition. What is BCD? Binary coded decimal is a binary code. Binary coded decimal is a binary code used for representing each of the 10 decimal digits as a 4-bit binary code. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? திரும்ப படிக்கிறேன், கவனி. Binary coded decimal is a binary code used for representing each of the 10 decimal digits as 4-bit binary code. Binary coded decimal அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு நம்பர் சிஸ்டம், சாரி பைனரி கோட். அது எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா, டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் நம்ம பார்த்துருக்கோம், 0 to 9.
ஓகே 0 to 9ல இருந்து இருக்கிற டெசிமல் நம்பர்ஸை 4-bit பைனரி கோடா ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு தான் யார் யூஸ் ஆக போறாங்க, பைனரி கோடட் டெசிமல்ங்கிறது யூஸ் ஆக போகுது. ஓகேயா? அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 4-bit பைனரி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அப்ப 4-bit பைனரி அப்படின்னா என்ன செய்ய முடியும், 0ல இருந்து 15 வரைக்கும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகே, so you take the 2 to the power of 16, that means 4 to the power of 4 எடுத்து அப்படின்னா என்ன வரும் பாருங்க, 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. அப்போ வந்து 16 வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம், 4-bit பைனரி யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். நான் என்ன இந்த நான் மூணாவது பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பாரு, 4-bit பைனரி ரெப்ரசன்ட் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் 0 to 15, அதாவது 16 நம்பர்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். 2 to the power of அந்த மேல நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, based on the convention that represents n elements by using 2 to the power of n bit pattern நான் சொல்லிட்டேன். அப்ப ஒரு பைனரி டெசிமல் கோட், ஓகே, பைனரி கோட் டெசிமல் அப்படிங்கிற இந்த பைனரி கோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 16 நம்பர்ஸ் வரைக்கும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஆனா டெசிமல் நம்பர்ஸ் விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதான் இருக்கு, டெசிமல் is only having the numbers from 0 to 9. அப்ப இந்த 0 to 9 வரைக்கும் தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம், பைனரி கோட் டெசிமலை ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறோம். எது ரெப்ரசன்ட் ஆகாது, நம்பர்ஸ் from 10 to 15 are not represented in BCD. Mind it, numbers from 10 to 15 are not represented. Okay, so how to convert a decimal to BCD? இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல BCD பத்தி கேட்டா இவ்வளவு சொல்லியிருப்போம். ப்ராப்ளமேட்டிக்கா கேட்டா என்ன செய்யலாம், ஒரு டெசிமல் நம்பரை கொடுத்து அதுக்கு ஈக்குவலண்டான BCD-யை கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம். given a decimal number you have to find out the BCD, binary coded representation. என்ன சார் ஸ்டெப், replace each digit within its equivalent 4-bit binary number. உங்ககிட்ட கொடுத்திருக்கிற டெசிமல் நம்பரை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, உங்ககிட்ட கொடுத்திருக்கிற டெசிமல் நம்பர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் 4-bit-ஆ ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, எங்க இருந்து வரணும், LSB இருந்து ஆரம்பிக்கணும். from right side onwards we have to see the needed number of zeros. ரைட் டு லெஃப்ட் வரும்போது, ஓகே, ரைட் டு லெஃப்ட் வரும்போது ஜீரோஸ் தேவைப்படாம இருக்கும். நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் லேக் ஆயிருக்கும், ஜீரோஸ் தேவைப்படும். அப்ப 4-bit-ஆ ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிட்ஸ் இல்லைன்னா என்ன செஞ்சுக்கலாம், ஜீரோஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதே மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆக்டல் டு பைனரி அப்படிங்கிற கன்வர்ஷன் ப்ராசஸும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். கவனிச்சு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட இந்த கிளாஸ் முடிச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல BCD கோட் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெசிமல் நம்பர்ஸ்க்கு என்னதான் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க. The BCD only available BCD code, 4-bit BCD code is this. Numbers from 0 to 9 are represented from 0000 to 1001. சரி, இப்போ உங்கள்கிட்ட கொடுத்தாச்சு. Convert 125 in decimal into BCD form. 2 markல கேட்கும். Okay, definitely you will expect a question of 2 marks. Convert 12510 into BCD form, binary coded decimal form. என்ன செஞ்சுக்கிற, represent each digit of 125 in 4-bit form. அந்த 125ல இருக்க ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் என்ன செஞ்சுக்கிற, 4-bit-ஆ எழுதிக்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5ல வந்து 3 டிஜிட் தான் இருக்கு, 101. அப்போ ஒரு 0 4-bit-ஆ மாத்துறதுக்கு ஒரு 0 வேணும். அது என்ன புரியும், 101 is 5. ஆனா அதை 4-bit-ஆ ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு 0 வேணும். ஸோ அதனால அந்த இடத்துல ஒரு 0-வை அப்பன் பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி 210ங்கிறது தான் ஆக்சுவல் நம்பர், பைனரி நம்பர். அப்ப அதை வந்து 4-bit-ஆ மாத்துறதுக்கு 2 0 அங்க இன்சர்ட் பண்ணிருக்கோம். 1 சிங்கிள் பிட் இஸ் தி 1. அப்ப அதை வந்து 4-bit-ஆ மாத்துறதுக்கு 3 0 வேணும். அப்ப 000ன்னு நம்ம எழுதிட்டோம். ஸோ நவ் the BCD is this: 001 0010 0101. So this one is the, what is that, BCD form of 125 in decimal. இந்த மாதிரி கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொன்று எடுத்துக்கோங்க, 909 into its BCD form. ஓகே, அப்ப என்ன செய்யணும்,
represent the 8th digit of 901 in 4-bit form. 4-bit form la எழுதிக்கலாம். எப்படி சார் வரும்? 1001 is the binary. 1001. அதே மாதிரி 000 is the binary form of which one? 0. 1001 is the binary form of which one? 9. So now the equivalent, which one? The BCD form of 909 is 1001 0000 100. So in such a way, we have to convert which one? Binary. That means decimal to BCD. Okay. So here we did binary coded decimal as the first binary code in this session. We have to discuss more. அப்போ BCD வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. அதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் பைனரி கோட்ஸை வர கிளாஸஸ்ல எடுத்துப்போம். ஸோ இப்போ நான் இந்த செஷனை என்ன செஞ்சுக்கிறேன், வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். Now I wind up this section. Thank you.